Hello friends, welcome to the classes on cost management. In this video we are going to study something about a costing technique known as standard costing. See, the most prominent objective of any business organization would be to make profit. Not just to make profit, to make more of it. To improve the profitability and to achieve the objective of profit maximization. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾಭ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಲಾಭ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ to make more profit in a business is to increase the sales. The other method is reduction of cost. See, the first method is not attainable at all the times. You cannot keep on increasing your sales. There will be a demand restriction for that. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಟರ್ನಲಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, first method of earning profits ginta, the second method, that is reduction of cost, will have no limits and bounds. You can keep on trying new methods of cost reduction. There is no limit for cost reduction. Without compromising the quality of the product, you can keep on decrease your costs. So cost reduction and control will certainly lead to a higher profitability of the organization. So to achieve the objectives of cost reduction and cost control and thereby achieving higher profitability in an organization, we have certain techniques of cost accounting which we use in our business organizations. One such technique is called standard costing. Standard costing ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್? ಸಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ who are responsible for directly manufacturing products and services in an organization. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ thousands of workers will be there who will be actually working in the shop floor, physically manufacturing the goods, physically spending their time on manufacturing the goods. So cost reduction will be in their hands. Let us say the workers who are utilizing materials for manufacturing, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. These are all happens in the hands of workers if they are a little bit careless. So who is going to control that? When you control the amount of materials used for manufacturing, you will reduce the cost of production. Let us say labor cost. The amount of time spent by a worker in manufacturing an article. If the time increases, the cost of production increases. Suppose if workers waste some amount of time due to various reasons. So who is going to control? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. The word standard means a criterion or a principle or a measure
It's a criteria, it's a measure. It is a method of measuring something. A standard figure is one against which one can measure an actual figure to see the deviation. Let us say, for example, to take a decision, to come to a conclusion, we need some standard figure. Let us say students are writing an examination for 100 marks. After valuation, we have to decide who has passed, who has got first class or distinction or whatever it is. How do we decide? There should be a criterion. Those students who are securing 35 or more will be treated as pass. ಆ 35 ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, that is a standard. That is standard for everyone. ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು ಆ 35 ಬಂದ್ರೇನೆ ಪಾಸು ಅನ್ನೋದು, that 35 is predetermined, not after writing the examination. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಯಾರು ಪಾಸು, ಯಾರು ಫೇಲು, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್, ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. What do you mean by standard cost? It is a predetermined cost. It is a predetermined cost. Predetermined means what? Decided in advance, calculated or fixed before going into the actual production. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. That predetermined cost is called the standard cost. Because if you take the example of Tata Motors, before actually setting up the plant of nano cars, Tata nano cars ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎ ಕಾರ್ ಫಾರ್ 1 lakh rupees. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಿಷನರೀಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ how much amount of material will go in manufacturing this product, how much amount of labor will go, how much amount of overheads will go. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಬೇರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. Standard cost is the predetermined cost that should be attained under a given set of operating conditions. Before setting a standard cost, we will study the operating conditions. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಷಿನರಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, how much amount of cost will go in manufacturing a single unit of that product. So before going to the actual production process, the costs which are going to be incurred in manufacturing that product, they are decided, determined in advance, estimated in advance. Those costs are called standard costs. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಷರ್. ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 12 ನಿಮಿಷ ತೊಗೋಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, he will not have an interest to work, he will not have a motivation to work. So he will try to work that within 12 minutes. 12 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೋ 9 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. So if you don't tell them that 12 minutes are needed for, that is the standard time allotted,
He might take 15 minutes, he might take half an hour because there is no standard time. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಬೇಗ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್. If you fix the time in advance and inform everyone so that they will come before the time or exactly at the time, so that they can reach the place, they can reach the target. So standard costs are predetermined cost, ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು. They are determined in advance before going into the manufacturing process, and they will decide that cost based on various research and studies. What about standard costing? It's a technique. As I told you earlier, it is a cost control and cost reduction technique. It is used in production. It is used in production process to control the costs and improve the profitability. The simplest thing is to control the cost, to evaluate the performance, and to improve the profitability. As per CIMA London, the definition of standard costing is predetermined costs based on technical estimates of materials, labor and overheads for selected period of time and for the prescribed set of working conditions. So CIMA London ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಟು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ quality of materials, the weight of materials, everything will be decided in advance. Adanne predetermined cost, and that cost will be based on technical estimates. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೋ ಇಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಾರ್ಮಲಿ 1 year, ನಾರ್ಮಲಿ 1 yearಗೋಸ್ಕರ they will fix that cost, and maybe for the next year they will again revise the standards and they will keep on revising. Because of the market conditions, availability of the materials and labor, the cost may go up or come down, so that changes will be made in the revised estimates. And prescribed set of working conditions, working environment ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, we decide the standards. So standard costing is that technique in which the standard cost is determined before starting the production. Simple agi, what is standard costing andre? It is a technique in which the standard cost is determined before starting the production. Production anna shuru madodikkinta ಮೊದಲೇನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ what is the procedure of this standard costing system? First step is set the predetermined standards. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 10 rupees of material is needed for manufacturing this product. So standard material cost is fixed, 10 rupees. Then second step is to collect the information about the actual performance. So ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 different ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋಡಿಪ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10 rupees. ಸೊ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ we will find the actual cost incurred by that worker for manufacturing that product.
ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಲೆಟಸ್ ಸೇ 12 rupees ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು 12 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, 2 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ 2 types ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಈಸ್ predetermined cost, that is standard cost, which is based on technical estimates and predetermined before going to the production. The other one is actual cost, which is calculated after production. ಈ ಎರಡೂ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಂಪೇರ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ 9:20 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 9, ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದು 9:20. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ 20 minutes ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, we can take the actual information and we can compare with the standards. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 25 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ. ಪರ್ 1 hour they have to manufacture 25 products. That is the standard. But actual performance is they are manufacturing only 20 products, means you can take necessary steps to correct that. ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನೀನು 1 hourಗೆ 25 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಬರೀ 20ನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆ? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾ? ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸಿ, 1 hourಗೆ 25 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಬರೀ 20 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಾಳೆ 9:20 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 20 minutes ಲೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದ 20 minutes ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್. 10 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು 12 rupees ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ 2 rupees ಮೋರ್. ಸೊ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ 2 rupees. On the other hand, if the same worker, the standard cost is 10 rupees, he has manufactured by using only 8 rupees, means he has saved 2 rupees for the organization. So it is efficiency. ಅಲ್ವಾ? ಈ ವೇರಿಯನ್ಸು, ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋನು 9:20 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಟ್ ಆಫ್ 20 minutes. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್. Why there is a variance, why there is a difference. Then, not just analyzing, taking corrective action to avoid adverse variance. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಲೇಟ್ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಮೆಷರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ತೀರಾ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ procedures of standard costing system once again. First thing, we have to fix standard costs based on predetermined levels. Predetermined costs ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದೆನ್
collect the actual cost. First step ಅಲ್ಲಿ fix the standard cost, collect the actual cost. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ we should study about variance analysis. Variance is nothing but difference between the standards and the actual performance. Variance ಅಂತಂದರೆ ಏನು? Difference between the standard performance and actual performance. Difference between standard performance and actual performance. So the differences can be of two types. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 1 ಅವರ್ಗೆ 25 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 20 ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು, ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಮೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 ಅವರ್ಗೆ 25 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ 30 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, efficient utilization of resources, reduction in cost of production, thereby improve the profitability. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫೇವರಬಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ difference for the company. So that's how you do the variance analysis. There will be 3 types of variances we are going to study: material variances, labor variances and overhead variances. In the next video we'll talk about material variances.